Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwatal kiram, al-fudala wal-a'izza wal-ahibba, barakallahu fikum, hayyakumullah wa hayyakum. Walhamdulillah, naltaqi fi hadhihi al-layla, fi hadha al-liqa' al-mubarak, wa nahnu nabda ba'da an nabda في الأسبوع الماضي ونلتقي في اللقاء الثاني في هذا الأسبوع ونستمر في بحثنا من هذه الدروس في الدرس الجديد في مادة جديدة ونواصل إلى بحثنا وهو الأمر والنهي. كما تعودنا في هذه الدروس نحن نعتمد على كتاب للدكتور محمد الجبالي، وهو عربي الأصل من دول العرب، ويمكث في ماليزيا ويدرس أبناء ملايويين ماليزيين بهذه المذكرة. وهذه المذكرة أو هذا الكتاب مذكرة جيدة وكتاب جيد، ونحن قبل أن ندقق ونعمق هذه الدروس في اللغة العربية نحن نستند على هذا الكتاب بهذه المواد، لأن هذه المواد تسهيل لنا لتفهيم وفهم اللغة العربية، فإن شاء الله خطوة بخطوة نفهم قليلا فقليلا. كما يجري حتى الآن التعلم في ليبيا في فرع
جامعة الإمام ابن سعود في جاكرتا هم طلاب يدرسون اللغة العربية من محاضرين عربيين من مصر ومن السودان ومن مملكة عربية سعودية ومن سوريا ومن دول العرب أخرى. في البداية الطلاب لا يفهمون اللغة العربية. الطلاب لا يتمهرون في التحدث باللغة العربية، لكن المحاضرون وهم العربيون يتحدثون باللغة العربية غير مترجمة، ويتحدثون استمرارا أمام الطلاب في ذاك المعهد فرع جامعة الإمام ابن سعود بجاكرتا بدون ترجمة. لكن الحمد لله الطلاب خطوة بخطوة قليلا قليلا سهولة في الفهم في اللغة العربية حتى يتحدثون باللغة العربية ويفهمون اللغة العربية. والله الإخوة الكبراء الكرام والفضلاء، فإن شاء الله ولو في البداية نحن في هذه المرة لا نفهم شيئا من اللغة العربية، ولكن إن شاء الله قليلا فقليلا نتعود باللغة العربية ونفهم اللغة العربية ونفهم القرآن والسنة ونفهم أقوال العلماء ونفهم الأشياء من اللغة العربية جيد أو جيد جدا أو ممتازا. هكذا ما نريد في هذا الدرس إن شاء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى لفهم اللغة العربية بسهولة، فإن شاء الله بالاستقامة كل شيء يجري على ما يرام، ولا نحزن ولا نخاف، لكن نصبر على التعلم على مشكلات التعلم، فإن شاء الله نستطيع أن نفهم اللغة العربية بالطلاقة والسهولة فهما جيدا تاما إن شاء الله. هناك فرق يعني في العصر الماضي لا نتحدث باللغة العربية في البداية، لكن أجرب في هذا اللقاء باللغة العربية، ولو بعد هذا نحن نتحدث باللغة الإندونيسية، لكن إن شاء الله قليلا فقليلا إخوة الكبراء إخواتي الكبراء إن شاء الله ستفهمون، إن شاء الله ستفهمون. أعتقد حقا بعين اليقين لا
بحق اليقين فقط، لكن بعين اليقين تستطيعون باللغة العربية. لكن إن شاء الله نحن نجرب في البداية باللغة العربية، ثم بعد هذا نشرح باللغة الإندونيسية، ثم ننتج قواعد من هذا الكتاب. فإن شاء الله هناك استفادة كبيرة، استفادة كثيرة من هذه الدروس إن شاء الله. طيب طيب ya. Jadi maksud saya abang-abang, Abiwan ya, dan adik kita Ammar sah. Maksud saya kita akan mencoba untuk memulai berbahasa Arab pada pembukaan pelajaran KBNJ ini. Kita akan coba sedikit. Nanti ketika kita mulai pembahasan, barulah kita berbahasa Indonesia. Kemudian kita tutup dengan pembahasan kawaid atau sekelumit ya, kawaid, kaidah bahasa Arab dasar yang tidak banyak, sedikit aja. Karena walaupun kita ini belajarnya tidak seperti belajarnya anak-anak pondok dan tidak seperti belajarnya anak-anak sekolah atau bahkan anak-anak kuliah, tapi dengan sekali seminggu saja, walaupun kita sama-sama yakin, sampai pulang ke rumah, sampai Selasa depannya tidak pernah ditengok lagi. Ya kan? Maka walaupun begitu, tapi insya Allah ada yang nempel, yang kecantol, yang lengket ke dalam diri kita dari bahasa Arab yang kita pelajari ini. Dan kita harus sabar menghadapi ya segala tantangan dari pembahasan bahasa Arab, problematika dari kajian-kajian bahasa Arab. Kita tidak usah berputus asa, tidak usah gelisah, khawatir, tapi kita harus hakul yakin, bahkan ainul yakin, kalau pembahasan kita ini akan mendatangkan pembahasan faedah yang besar, faedah yang banyak. Sebab itu abang-abang ya, Abiwan dan Ammar tidak boleh ya mundur, tapi terus maju, walaupun sekali seminggu ya. Walaupun sekali seminggu selagi sehat kita berupaya untuk hadir, kecuali kita berhalangan, sakit dan sebagainya, barulah kita tidak bisa menghadiri kajian bahasa Arab yang kita cintai ini. Begitu juga saya sebagai penyampai kajian bahasa Arab ini di hadapan abang-abang Abiwan dan Ammar, mungkin ada yang di masa depan atau di
waktu-waktu yang akan datang saya berhalangan, saya pun minta izin. Kalau ke Malaysia, kapan Ustaz? Ke Malaysianya insya Allah kalau sudah diizinkan pemerintah, diizinkan oleh pemerintah kerajaan Malaysia, dan diperkirakan bulan Oktober Malaysia baru buka di bulan Oktober, lebih setelah Oktober. Maka di saat-saat itu saya pun mungkin ada izin-izin juga, karena target saya di semester depan ini saya cuti, dan saya sudah mengajukan cuti selama 1 semester dalam kuliah S3 di IAIUM Malaysia. Nah, setelah semester depan bersambung lagi kuliah saya, barulah semakin sibuk. Yang pertama adalah ujian proposal. Setelah ujian proposal, barulah dilanjutkan penyelesaian disertasi. Dan alhamdulillah tadi pagi saya mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, pasti ada jalan. Apapun rintangan, hambatan, kelemahan, dan berbagai tantangannya di dalam menuntut ilmu, tapi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak bersabar kepada Allah, sampai kita diberi jalan-jalan kemudahan untuk menggapainya. Dan tak disangka-sangka, alhamdulillah, saya kirimlah tagihan belajar saya di IAIUM Malaysia. Saya kirim kepada salah seorang dermawan yang tinggalnya tidak jauh dari kampus saya, tidak jauh dari IAIUM Malaysia. Dan dia, Masya Allah, sehari sebelum pagi tadi, artinya kemarin, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada bayaran tak untuk sem ni ataupun sem depan? Alhamdulillah, ini ada penyediaan zakat, boleh membantu Ustaz. Kejap bang, saya cek dulu dekat sistem belajar saya tu, iMaklum. Dekat iMaklum tu, nanti saya cek kat situ, saya boleh tengok macam mana saya punya tagihan finansial saya tu. Okeylah, kalau macam tu, saya tunggu maklumat daripada Ustaz. Kemudian tadi pagi, selesai solat subuh, saya kirim. Tak disangka, setelah saya selesai mengirim file tagihan itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya fee study, kalau dalam bahasa Arabnya rusum dirosiyah, saya bagi maklumat finansial saya itu fee study, balance. Kalau dalam bahasa Malaysia balance itu baki. Kalau dalam bahasa kita sisa bayaran yang belum dibayar, masih tertunggak. Di situ saya jelaskan ada RM3.180. Ini bang, dalam kad file ini kita boleh tengok ada baki yang harus dibayar sejumlah RM3.180. Itu kalau dirupiahkan
sama dengan 13 jutaan. Sekitar itu. 13 juta mau dicari kemana tuh, Bib? Terus saya bilang lah sama dermawan Malaysia ini, terpulanglah pada abang. Abang suka bayar berapa? Saya terima. Bahkan saya bahagia. Berapa je abang bagi, abang tolong, insya-Allah saya okey je. Saya tak ada hal. Bahkan saya tambah senang, tambah bahagia bila abang tolong macam ni. Semoga Allah membalas kebaikan abang. Langsunglah setelah dia baca mesej itu, tak apa Ustaz, saya bayar langsung semua RM3,180 itu. Saya guna Jompai. Ada sistem di University IUM tu Jompai namanya. Kalau kita ada macam-macam lah, ada Western Union, ada kredit transfer apa macam-macam lah, atau ada Didi atau apalah namanya kalau bank-bank sini. Kalau di sana namanya Jompai. Langsung dia kirim bukti transfer itu dari Maybank melalui Jompai, sistem Jompai, tapi account banknya itu, rekening banknya itu dari Maybank yang dia punya. Langsunglah tertulis di situ RM3,180. Masya Allah. Siapa sangka menuntut ilmu di masa COVID-19 ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dermawan Malaysia ini. Ini pelajaran bagi kita, ya bagi saya, agar saya tetap istiqamah. Bagi kita semua bahwa menuntut ilmu itu pasti ada jalan. Siapa yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka yang bersungguh-sungguh itu jalan-jalan kami. Jadi itulah yang perlu kita tanamkan kepada kita, kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya menuntut ilmu ini. Dan menuntut ilmu ini pasti Allah kasih jalan keluar, asalkan kita terus berdoa kepada Allah dan terus bersungguh-sungguh dan tidak putus asa di dalam menuntut ilmu. Dan itu langsung saya kirim bukti tagihan belajar saya, kemudian bukti saya ditolong dari akun Maybank Dermawan Malaysia itu, saya kirim ke WhatsApp mahasiswa PBA UIR. Saya jelaskan di situ pentingnya kita bersabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua kita ini diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu. Semua mendoakan. Nah, inilah pentingnya abang-abang, Abiwan, Ammar. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu itu, insya Allah dengan kesungguhan itu Allah karuniakan kita jalan-jalan kemudahan. Maka walaupun abang-abang sekarang dengan datangnya sekali seminggu, walaupun tidak diulang-ulang di rumah, tapi sekali seminggu datang aja, insya Allah sedikit sampai mati. Saya yakin abang-abang banyak paham bahasa Arab. Minimal orang Arab ngomong abang paham, itu minimal. Maksimal abang bisa ngomong, abang pun bisa memberikan kefahaman kepada orang lain. Jadi belajar itu tanpa terasa nanti akan menghampiri ke dalam diri kita, bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari itu ada yang bisa kita fahami dan kita ambil. Inilah yang perlu kita sama-sama menyadarinya. Kenapa? Karena mungkin sebagian mereka yang belajar bahasa Arab justru ya mundur tanpa berita, muntabar. Ya. Istilah dari Ustadz
Al-Muzani TV. Kebanyakan seperti itu. Sampai ada kemarin ikhwan yang antar air galon ke rumah saya. Gimana Ustaz di sana perkembangannya Kaba NJ? Wah, istilah Kaba NJ ini sudah sampai ke Pulau Jawa. Betul, bahkan sampai ke negeri Arab, ke Saudi, ke seluruh tanah Malaysia, bahkan sebentar lagi saya akan sebarkan ke tanah Brunei. Video walaupun cuplikan saja itu sudah menyebar ke ASEAN, Asia Tenggara, ke Dual Arab, ke India, ya. Bukan main-main nih KBNJ ini, sudah internasional. Betul, ya. Maka saya bilang sama abang itu yang mengantarkan air galon itu, alhamdulillah kami beda belajar, kami nggak sama dengan belajar yang model-model dulu itu. Oh iya Ustaz, dulu di Ibnu Katsir kan gitu Ustaz, ramai Ustaz, tapi akhirnya menghilang tanpa seorang pun di Ibnu Katsir Ustaz. Insya Allah Ustaz, kalau nanti ada waktu saya mau datang. Ya Bang, mudah-mudahan abang ada waktu bisa mendatang ke kajian Kaba NJ. Oh, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Nah ini contoh bahwa apa yang kita buat di masjid yang tidak begitu besar, ya, dengan peserta yang tiap minggu, ya, ada yang istiqomah, ada yang berganti-ganti, ya. Tapi walaupun begitu, insya Allah KBNJ ini sudah terkenal. Bahkan pakar bahasa Arab dari Pulau Jawa menengok video itu. Dari UIN Jakarta, dari Universitas Negeri Malang, yang mereka adalah pakar-pakar bahasa Arab di Pulau Jawa. Dari Unida Gontor pun, ya, dari USIM Malaysia, dari mana-mana udah nengok itu kajian kita ini. Walaupun satu cuplikan, itu baru satu cuplikan. Kalau banyak cuplikannya, itu mabuk ya kan. Ya kan? Jadi makanya insya Allah, ya, makanya saya bilang sama abang yang galon itu, Bang, saya mengajar abang-abang itu, ikhwan-ikhwan kita itu, saya nggak pernah ngasih tugas. Terus ya udah ngasih materi aja, habis itu pulang kami. Gitu aja Ustaz. Ya. Oh, kalau dia kasih tugas, makanya lari. Makanya lari. Kalau saya enggak, saya penting bahas. Yang paham tak paham penting datang aja lah. Insya Allah benar. Gitulah kata kepala KBNJ. Yang penting datang aja lah, mau paham mau tak paham, penting datang, tinggal duduk aja kok katanya gitu. Jadi itulah, mudah-mudahan ya apa yang kita buat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang-abang merasa berat dengan iuran, ya, saya enggak nuntut sebanyak apa yang pernah diberikan sama abang-abang. Ya, kalau abang-abang enggak sanggup bayar per bulannya itu, ya, kurangi aja. Mau 50.000, mau 100, mau 50.000, semampunya aja, jangan merasa terbebani. Karena kita ini ingin mensiarkan bahasa Arab. Mensiarkan bahasa Arab ini enggak usah dengan tanggungan yang berat bagi kita. Kita mempelajarinya sudah berat, ditambah lagi dengan beban materi atau dana yang harus dikeluarkan, berat juga, 2 kali berat. Bisa langsung, ya, masuk rumah sakit. Enggak ya, waliyadzubillah, jangan. Karena maksud kita ini buat kajian seperti ini belum ada yang bisa istiqomah sampai bertahun-tahun. Jadi kalau kita buat ini bisa bertahun-tahun sampai kita mati, ini Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal
seperti yang disampaikan oleh Rektor Unida Gontor, Dr. Fahmi Zarkasi. Beliau mengatakan di dalam webinar beberapa hari yang lalu bahwa pergantian kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kepada kurikulum yang baru yang ditetapkan oleh Kemenak, Kementerian Agama, itu adalah upaya liberalisme terhadap pelajaran-pelajaran sekolah di Indonesia. Jadi upaya liberal itu tidak habis-habisnya. Sebab itu kita yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kekuatan untuk mengubah hal itu, kita buatlah apa yang bisa kita buat. Seperti di masjid ini, kita buat kajian bahasa Arab, kita siarkan bahasa Arab ini ke seluruh dunia, bukan ke sekitaran atau ke kawasan Tenayan Raya saja, tapi ke seluruh dunia. Ini keistiqomahan kita dalam mensiarkan bahasa Arab. Kenapa? Karena godaan-godaan, tantangan-tantangan, serta upaya-upaya mereka yang liberal ingin merusak generasi Islam, melemahkan generasi Islam. Karena mereka tahu di zaman dulu kejayaan generasi Islam itu disebabkan generasi Islam dahulu pandai bahasa Arab. Dan lemahnya generasi Islam disebabkan mereka tidak paham bahasa Arab. Dan itulah yang dikatakan oleh mereka pada zaman dahulu. Mereka sampaikan, ketika kami di Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, kalau orang yang datang dari penjuru dunia itu datang kepada kami tidak bisa berbahasa Arab, maka mereka tidak jadi datang, karena mereka malu dan mereka tidak akan berhasil dengan tujuan-tujuannya di dalam bekerja sama dengan kami, dikarenakan tidak pandainya mereka berbahasa Arab. Sedangkan setelah runtuhnya Daulah Umayyah dan Abbasiyah, terbaliklah keadaan. Tiba-tiba bahasa Arab terasa asing. Ketika mereka ada yang bisa berbahasa Arab, mereka melihatnya seperti orang yang baru tahu, seperti orang yang bingung, terheran-heran. Loh, ini kok tiba-tiba berbahasa Arab? Sekarang kita bukan ini, kita bahasa Inggris. Bahasa itu bahasa dan sebagainya. Walaupun saya sebagai dosen diwajibkan TOEFL 450 skornya atau 500 skornya. Kalau enggak bisa dapat SK tetap 100% sebagai dosen tetap. Tapi walaupun begitu, bahasa Arab tetap nomor 1. Jadi itu tantangan kita. Orang-orang yang berkuasa di pemerintahan, yang mereka sudah terjangkiti liberal, mereka buatlah gebrakan-gebrakan seolah-olah mereka mendukung bahasa Arab atau pendidikan agama Islam, tapi justru mereka membuat liberalisme di dalam pendidikan sekolah di zaman sekarang ini.
Waliyadzubillah. Sebab itu pentingnya upaya-upaya kita di dalam membangun sebuah pendidikan, walaupun dari yang terkecil seperti TK atau Rodul Atfal, seperti SD, walaupun SD tahfiz dan sebagainya. Kenapa? Karena tantangan dari masa ke masa, kalau kita biarkan generasi-generasi yang masih seumur jagung 1 hari 2 hari, bahkan ada yang sudah 2 tahun 5 tahun, kemana mereka akan disekolahkan? Kalau kita tidak punya sekolah yang berkurikulum di atas Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kalau kita biarkan ini generasi-generasi yang baru seumur jagung 2 tahun 5 tahun, yang kemudian akan dimasukkan ke sekolah, di mana sekolah-sekolah pemerintah, maka tentunya tantangan di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan pemerintah justru akan membuat ketidakfokusan kurikulum. Kenapa? Karena di Indonesia ini ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang kurikulum yang lagi mau dibuat apa? Kurikulum merdeka. Kemarin KKNI, sebelum KKNI K13. Sekarang udah kurikulum merdeka. Ini nanti ganti menteri pendidikan lagi, ganti kurikulum yang lain, apapun namanya, bolak-balik ganti kurikulum. Mau diapakan? Sedangkan kualitas anak tetap rendah. Lihatlah anak-anak yang masuk perguruan tinggi itu, banyak yang lemah bahasa Inggris, lemah apalagi bahasa Inggrisnya, lemah apalagi bahasa Arab, lemah pendidikan Islamnya, akhlaknya dan sebagainya. Itulah pentingnya kita ini membangun sebuah lembaga pendidikan yang bagus, mulai dari Rodul Atfal, SD, SMP, SMA, bahkan kalau perlu sampai perguruan tinggi. Tetapi apa kendala kita? Kita masih kadang-kadang kaku. Kita karena sudah tahu kondisi di luar sana, kita kaku, sehingga nggak mau kuliah S1, nggak mau kuliah S2, nggak mau kuliah S3. Ketika mau bangun perguruan tinggi, sekolah tinggi, kita nggak punya tenaga. Kenapa? Karena tenaganya yang akan menjadi ustadz-ustadznya, dosen-dosennya di sekolah tinggi itu, perguruan tinggi itu dalam keadaan masih S1. Sehingga sampai sekarang di Pekanbaru belum terwujud lagi perguruan tinggi yang didasari kurikulum Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Ahlus Sunnah. Belum ada lagi. Kenapa? Karena kendalanya ustadz-ustadznya. Untuk dapat izin itu minimal S2. Nah, kemudian tantangan yang lain apa? Tantangan yang lain, orang-orang yang memberikan izin berjalannya sebuah pendidikan itu adalah orang-orang yang benci dengan dakwah ini. Sehingga apa? Susah. Sudahlah kita kena di tenaga pengajarnya, kena lagi di tantangan dalam pengurusan izinnya. Karena orang yang megang izin itu, yang memberi izin itu adalah orang yang membenci dakwah ini. Maka sampai sekarang seperti Pak Dasrul nggak dapat izin sampai sekarang. Kenapa? Itu dari mana tuh? Abu Darda. Langsung digituin. Nah, sebab itulah kita perlu orang-orang yang dia ngerti dakwah ini, dia paham dakwah ini, masuk ke dalam lini-lini itu. Jangan kita terlalu ideal dan kaku sehingga ada ikhwan-ikhwan yang masuk ke lini-lini yang bagus ditentang, semuanya dilarang. Kan dulu zaman dakwah ini bermula kan gitu. Antum apa sekolah-sekolah di situ? Udah antum ke Yaman aja lah, selesai. Nanti pulang dakwah.
Sampaikan dakwah apa yang antum dapat dari Yaman itu. Akhirnya apa sekarang? Mau bangun perguruan tinggi nggak bisa. Kenapa? Kekurangan tenaga. Karena di Yaman nggak pakai ijazah. Padahal zaman sekarang harus ada ijazah. Sebab itu kalau nggak bisa sampai ke Madinah, nggak bisa sampai ke Saudi, ya di mana aja belajar. Yang penting kita punya ijazah S2, ijazah S3. Kemudian nanti mau bangun perguruan tinggi yang diadasari kurikulum yang di atas pemahaman Quran dan Sunnah, manhaj metode Ahlussunnah, maka kita mudah mendirikannya. Nah, ini aja besok misalnya Yayasan Imam Abu Daud mau bangun SD, mencari guru itu bukannya mudah. Nah, sebab itu kalau ada anak kita yang mau kuliah, kuliahkan aja. Walaupun kondisi kampus tidak sesuai dengan pemahaman kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita 100% dengan keberadaan kampus itu, nggak usah lah kita ya kaku. Kenapa? Kalau kita kaku, akhirnya nanti nggak maju-maju. Sebab itu harus memandangnya berdasarkan maslahat ke depannya. Kalau kita hanya melihat satu sisi pandangan, padahal ke depannya kalau ini kita jalankan lebih besar maslahatnya, maka itu yang harus kita ikuti. Dulu saya hampir seperti apa yang dilakukan oleh ustaz-ustaz dari Yaman. Walaupun saya akui keilmuan mereka, talaki mereka, Masya Allah, mantap, kita akui. Tapi apa hikmahnya ketika saya mengikuti arahan orang tua, yang memang orang tua ya heran, ini dia mau ke Yaman tapi nggak pakai ijazah. Karena orang tua kan guru besar IAIN Suska, sekarang UIN Suska namanya. Orang tua saya itu profesor doktor. Nah, tentu dia heran, melarang. Maka melalui ibu membujuk, ya udahlah, silakan belajar ke Jogja itu talaki. Nanti kalau udah mau kuliah, balik lagi ke Malang. Nah, setelah itu nanti ya kalau mau lanjut ke Madinah, ya cobalah ke Madinah. Atas masukan ibu, nasihat ibu, akhirnya alhamdulillah apa yang saya inginkan itu tercapai juga, walaupun tidak seperti ustaz-ustaz yang lain. Kenapa? Karena kita walaupun tidak sampai ke negeri Timur Tengah, tapi kita bisa belajar bahasa Arab ini di negeri kita sendiri. Asalkan kita sungguh-sungguh, bahkan kita tidak pernah berputus asa, insya Allah belajar bahasa Arab di negeri kita ini jauh lebih baik dibanding belajar di Timur Tengah. Kok bisa, Ustaz? Iya, pergi aja ke pasar di Madinah itu, mana ada bahasa Arab Fusha, yang ada bahasa Arab Amiyah. Dilwakti, nah itu udah Mesir. Nah, datang Saudi, Fedra, anta mafi muh, anta mafi malu, anta mafi ta'am, anta miskin. Maksudnya ita kan itu. Dia tidak ada bahasa yang buat bagus uslub balaghahnya, sastra Arabnya, sehingga bisa memahami Al-Quran. Dia nggak ada di situ, nggak akan dapat dia. Kalau hanya sekedar dia tinggal di Saudi, nggak akan dapat seperti itu. Tapi di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di negeri-negeri, bahkan di sekarang ini di Minnesota, di Inggris, ya, seperti di Amerika, itu banyak dai-dai Ahlussunnah yang buka kajian nahwu, kajian shorof, kajian balaghah, kajian sastra Arab, kajian ijazul Quran dan sebagainya. Itu bahasan kajiannya bagus-bagus, sehingga mereka belajar, mereka lebih paham dibanding mereka yang hanya duduk-duduk di Madinah tanpa belajar duduk dengan masyayikh-masyayikh di Masjid Nabawi, hanya kerja aja. Makanya ada ikhwan kita yang di sini dulu pergi ke sana, sampai di sana tidak tahan juga. Kenapa? Ya karena
dia nggak dapat apa yang dia cari. Dia waktu itu inginnya apa? Inginnya bisa belajar dengan ulama. Rupanya sibuk kerja, habis itu udahlah. Banyak tekanan kerja, lebih berat lagi tekanan kerja di sana dibanding tekanan kerja di sini. Gaya Arab itu dengan gaya Indonesia, budayanya beda, kulturnya beda. Gaya Arab belum selesai bekerja, ada kerja yang lain. Datangnya kita, anta tak panahina, wantahi bisur'ah, wa ana antadir. Dia bilang begitu. Nah rupanya habis apa? Habis itu tidak lama 110 menit 15 menit dia datang lagi kasih kerja lagi. Apa enggak emosi itu akhirnya berkelahi. Berkelahi akhirnya diusir, deportasi ini. Jadi bukannya enak kesannya itu, bahkan banyak ujian dan cobaan kesana itu. Kecuali kita seperti ustaz-ustaz kita yang belajar ke sana, yang memang khusus belajar, kemudian di beasiswa, dikasih beasiswa dari Saudi, ya, atau dari yang lain, dan khusus fokus belajar, duduk di Masjid Nabawi, duduk di kampus, duduk di halaqah-halaqah ulama, barulah dia bisa berhasil di dalam menuntut ilmu. Jadi tantangan kita ini berat, ya. Tantangan kita ini berat. Sudah ada yang ingin, ya, menipu umat Islam, dibilangnya perubahan kurikulum, rupanya dia mau hancurkan bahasa Arab. Waliyadzubillah. Baik, sekarang kita baca bersama-sama, kemudian bergiliran kita membacanya, lalu nanti kita sama-sama membahasnya, kemudian kita tutup dengan pembahasan kaidah sedikit dari kaidah bahasa Arab dasar, lalu kita akhiri belajar kita di malam ini insyaallah. Baik, kepada Abang, Abiwan dan Ammar, mari kita sama-sama, ya, membacanya setelah saya membacakannya, lalu abang-abang Abiwan dan Ammar mengikuti secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisautin murtafi'. Harus semangat, ya. Ilbas malabisa wasi'atan. Ilbas malabisa wasi'atan. Ilbas malabisa wasi'atan. La talbas malabisa ضيقة. لا تلبس ملابس ضيقة. لا تلبس ملابس ضيقة. البس ملابس واسعة. البس ملابس واسعة. البس ملابس واسعة. لا تلبس ملابس ضيقة. لا تلبس ملابس ضيقة. ضيقة. لا تلبس ملابس ضيقة. اصبر على المصيبة. اصبر على المصيبة. اصبر على المصيبة. اصبر على المصيبة. على المصيبة. اصبر على المصيبة. اصبر على المصيبة.
اصبر على المصيبة لا تجزع لا تجزع عند الشدة bukan شدتي لا تجزع عند الشدة 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 عند لا تجزع عند الشدة لا تجزع عند الشدة لا تجزع عند الشدة اطلب العلم دائما 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 اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم دائما 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 لا تطلب المساعدة من بخيل 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 مساعدة مساعدة لا تطلب المساعدة من بخيل 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 أخلص أخلص في عملك أخلص في عملك أخلص في عملك أخلص
في عملك أخلص في عملك أخلص في عملك أخلص في عملك أخلص في عملك لك 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 في عملك أخلص في عملك لا تتأخر عن عملك لا تتأخر عن عملك لا تتأخر عن عملك لا تتأخر تتأخر لا تتأخر عن عملك لا تتأخر عن عملك لا تتأخر عن عملك لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء والقدر ارضى بالقضاء والقدر ارضى ضا 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 ارضى ارضى ضا ارضى بالقضاء قضاء قضاء والقدر ارضى بالقضاء والقدر در ارضى بالقضاء والقدر ارضى بالقضاء والقدر قضاء ya bukan kodok ya qada qada irda bil qada wal qadar la tarda bi khata'in لا ترضى بخطأ لا ترضى بخطأ لا ترضى بخطأ بخطأ لا ترضى بخطأ لا ترضى بخطأ بخطأ bukan bikota ya بخطأ بخطأ لا ترضى بخطأ امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق على لا على امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق ري
bukan ki. قي طريقي جانب الطريق طريق جانب الطريق جانب الطريق جانب الطريق جانب الطريق جاني بيض طريق جانب الطريق امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق على جانب الطريق امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق طريق امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق لا تمشي في وسط الطريق في bukan ti. Wasati. في وسط طريقي لا تمشي في وسط الطريق في وسط الطريق في وسط الطريق في وسط الطريق لا تمشي 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 في وسط الطريق طيب الآن نحن نتبادل للقراءة هذه الجمل متبادلا. من يريد falyatafaddal. Jadi kita ganti-gantian membacanya. Siapa yang mau silakan baca dahulu. Jadi bukan ditunjuk yang mau membaca, ya. Kemudian bergantian dengan yang lain, kemudian begitu seterusnya semuanya membaca. Cuma siapa yang dahulu tafadhal, ya, memberi isyarat. Ana ya ustaz, ana sa'aqra ya ustaz. Man yurid falyatafaddal. Siapa yang mau? Ya, kalau kita tidak berani nanti nggak pandai-pandai. Ya, tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ilbas malabisa wasi'ah. La talbas malabisa ضيقة. اصبر على المصيبة. لا تجزع عند الشدة. شدة. Karir Ya. lagi. لا تجزع عند الشدة. اطلب العلم
دائما لا تطلب المساعدة من بخيل اخلص في أخلص في عملك في عملك أخلص في عملك عملك اخلص في عملك أخلص أخلص في عملك نعم لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء والقدر Karir ulangi ارضى بالقضاء نعم ارضى بالقضاء والقدر 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 قدر 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 نعم ارضى بالقضاء ارضى بالقضاء والقدر نعم لا ترضى بخطاء بخطأ لا ترضى بخطاء بخطأ لا ترضى بخطاء نعم بخطأ coba ulang lagi dari awal la tarda bikhata لا ترضى بخطأ نعم امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق نعم لا تمشي في وسط الطريق نعم ahsan mumtaz siapa lagi abang siapa lagi ya tafadhal bang Tony Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabisa wasi'atan. Ilbas malabisa wasi'ah. La talbas malabisa dayyiqatan. La talbas malabisa dayyiqah. Isbir 'alal musibati. Isbir 'alal musibah. لا تجزع عند الشدة لا تجزع عند الشدة اطلب العلم دائما اطلب العلم دائما لا تطلب المساعدة من بخيل لا تطلب المساعدة من بخيل مساعدة لا تطلب المساعدة مساعدة لا تطلب المساعدة من بخيل نعم أخلص في عملك أخلص في عملك لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء ارضى بالقضاء والقدر ارضى بالقضاء والقدر لا ترضى بخطأ لا ترضى بخطأ امشي على جانب الطريق امشي على جانب الطريق لا تمشي في وسط الطريق لا تمشي في وسط الطريق. نعم ممتاز بارك الله فيكم siapa lagi ya tafadhal bismillah البس ملابس واسعة لا تلبس ملابس ضيقة اصبر على المصيبة لا تجزع عند الشدة شدة لا تجزع عند الشدة نعم اطلب العلم دائما لا تطلب المساعدة من لا تطلب المساعدة من بخيل نعم اخلص في عملك لا تتأخر عن أمالك عن عملك لا تتأخر عن عملك عملك لا تتأخر عن عملك
Amalik. لا تتأخر عن عملك Ah. لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء ارضى بالقضاء والقدر لا ترضى بخطأ امشي على جانب الطريق لا تمشي في وسط الطريق Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabisa wasi'ah. La talbas malabisa dayiqah. Isbir 'ala al-musibah. La tajza' inda syiddah. Utlub العلم دائما لا تطلب المساعدة من بخيل أخلص في عملك لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء والقدر لا ترضى بخطأ Nah. امشي على جانب الطريق لا تمشي في وسط الطريق. Nah, mumtaz. Ayakumullah. Siapa lagi? Ya, boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabisa wasi'a. La talbas malabisa Dayiqah. dayiqa. La talbas malabisa dayiqa. Isbir ala musibah. La tajja indas. Tajza. La tajja. Tajza. Tajja. Za. Ja. La tajza. La tajja. Tajza. La tajja. Taj. Taj. Za. Ja. Za. Ja. Za. Ja. Za. Ja. Hidung za. Ja. Ya, la tajza. La tajja. Bisa kan? Mantap. Iya, bagus. Insya Allah bisa tuh. Ya, iya, itu memang itu senia tuh. Itu bagian dari senia tuh. Tajza. Tajja. Tajza. Ja. La tajza. La tajja. Tadi sudah, tadi dulu. Dia dipisah dulu bacanya. Pertama taj. Nggak usah juk gitu, enggak. Taj. Za. Nah, kemudian digabung lagi. Tajza. Tajja. Tajza. Tajja. Tajza. Ja. Tajza. Ja. Tajza. Tajja. Mantap. Insya Allah nanti bisa tuh. Minggu depan udah pasti tuh. Iya. Ya teruskan. Terus Bang. La tajja inda sidda.
Syiddah. Siddah. Naam. Utlubil ilma da'iman. Naam. La tatlubil musa'adah min bakhil. 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 Karir ulangi. La tatlubil musa'adah min bakhil. Naam. Akhlis fi amalik. Fi amalik. Akhlis fil amalik. Fi amalik. Fi amalik. Naam. La tata'akhkhar an amalik. Naam. Irdo bil qada'i wal qadar. Naam. La tardo bi khata. Naam. Imsi ala janibil tariq. 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 Naam. La tamsi fi wasatit tariq. Naam. Mumtaz. Barakallahu fiik. Siapa lagi bang? Ya. Pak lupa terus apinya Ammar nih. Abang Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabis wasi'ah, la talbas malabis dayiqah. Isbir 'ala al-musibah, la tajza' 'inda ash-shiddah. اطلب العلم دائما لا تطلب المساعدة من بخيل أخلص في عملك لا تتأخر عن عملك ارضى بالقضاء والقدر لا ترضى بخطأ امشي على جانب الطريق لا تمشي في وسط الطريق. Naam, mumtaz. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Ammar. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabisa wasi'ah, la talbas malabisa dayiqah. Isbir 'alal musibah, la tajza' 'inda syiddah. Utlubil ilma daimah, la tatlubil musa'adata min bakhil. Akhlis fi amalik, la tata'akhkhar an amalik. Irda bil qada wal qadar, la tarada bi khata. Imshi ala janibit tariq, la tamshi fi wasatut tariq. Mumtaz. Barakallahu fikum. Mas siapa? Bukan? Mas Bambang. Oh, Mas Bambang. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah Ilbasmalah bisa wasi'ah, la talbasmalah bisa qayyiqah. Isbir 'alal musibah, la tajza' 'inda syiddah. Naam. Utlub bil ilma daimah, la tatlul musa'adata min bakhil. Naam. Akhlis fi amalik, la tata'akhkhar an amalik. Irda bil qada'i wal qadar, la tarda bi khata. Imshi ala janibit tariq, la tamshi fi wasatit tariq. Naam. Mumtaz. Bakia Abiwan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ilbas malabisa wasi'ah, la talbas malabisa dayiqah. Isbir 'alal musibah, la tajza' inda syiddah.
utlubil ilma daima la tatlubil musaahadah min bakhil akhlis fi amalik la tata'akhir an amalik irda bil qada'i wal qadar la tarda bi khata la tarda bi khata imshi ala janibit tariq la tamshi fi wasatit tariq. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi dari apa yang saya lihat dan dengar langsung dari abang-abang semua, ya, dari Amiwan dan Ammar, alhamdulillah secara umum bacaannya sudah makbul, sudah diterima. Tinggal beberapa yang perlu diperbaiki, ya, membacanya supaya lebih fasih. Dan yang penting adalah melatih lidah kita agar lidah kita itu terbiasa membacanya. Jadi seperti Mas siapa lupa? Mas Wanto, ya, kemudian Mas Bambang. Nah, itu secara umum, ya, bacaannya sudah diterima. Tapi ada beberapa poin, itu tinggal difasihkan. Nah, itu nggak banyak. Nah, yang lainnya, abang-abang yang lain, ya, tinggal lebih memfasihkan lagi. Walaupun sudah terlihat fasih, tapi lebih lagi. Seperti kita lihat di daurah-daurah masyaikh atau daurah-daurah asatizah, yang mereka itu kalau ngomong bahasa Arab kelihatan fasih. Padahal, ya, lambat ngomongnya Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Lambat ngomongnya untuk orang Arab, dia termasuk lambat ngomongnya. Lambatnya bukan karena tidak fasih, justru fasih. Tapi lambatnya karena gayanya begitu. Gaya ngomong Syekh Razak itu memang begitu. Ya, tidak cepat. Justru gaya ngomong bahasa Arab Syekh Razak itu sangat bagus untuk kita dengar. Kenapa? Karena pengucapannya dari huruf per huruf jelas. Kemudian dari kata per kata, ya, tidak samar, enak didengar. Ya. Kemudian dari kalimat per kalimat, ya, itu terlihat mantap, ya, dari kalimat per kalimatnya. Jadi kalau kita duduk mendengar daurahnya atau tabligh akbarnya Syekh Razak, itu enak. Tidak diterjemahkan pun insya Allah paham. Kenapa? Karena bahasa Arabnya pelan. Tapi kalau seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili atau seperti Syekh Anis Thohir atau seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Azhari dan banyak syekh yang lain, itu lebih cepat dibanding Syekh Abdul Razak. Jadi kalau kita di YouTube, kita di Facebook atau di media-media sosial lainnya, kita lihat di situ ternyata ada
kajian atau daurah atau tabligh Barsad Razak, coba aja dengarkan walaupun kita tak paham semua. Lama-lama nanti kita akan paham. Jujur, saya belajar bahasa Inggris, saya tak paham artinya. Tapi karena sering saya dengar, akhirnya saya bisa ambil kesimpulan, ini orang ngomong Inggris ini karena ini maksudnya. Kita ambil kesimpulan globalnya, mujmalnya, jadi kita bisa paham. Bermula dari situ, lama-kelamaan kita bisa lebih terperinci dalam memahami apa yang diucapkan oleh orang, ya, baik itu yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Arab. Jadi dulu waktu belajar saya tidak seperti yang abang lihat sekarang. Tapi karena sering-sering dengar orang Arab ngomong, lama-lama saya paham. Sama halnya ketika saya belajar bahasa Inggris, saya sering dengar orang Inggris ngomong. Bahkan saya punya kawan orang Pakistan, fasih berbahasa Inggris. Orang Pakistan udah jadi warga negara Kanada. Orang ya keturunan Afrika tapi sudah jadi warga negara Afrika. Orang Bangladesh tapi sudah jadi warga negara British, negara United Kingdom, Inggris. Ketemu sama dia ngomong bahasa Inggris, kita lama-lama paham maksud dia. Nah, jadi belajar bahasa itu dengan sering mendengar. Seperti halnya anak kecil, dia ngomong tidak lancar, tapi karena sering dengar kita ngomong yang dewasa ini lancar, lama-lama dia bisa. Awalnya dia nggak paham, tapi dia lihat ekspresi kita, dia lihat mimik kita, raut wajah kita, gerak-gerik kita, lama-lama dia paham. Begitu juga kita belajar bahasa Arab, kita dengar itu seseh itu, atau ustaz-ustaz itu. Walaupun kita nggak paham semua, tapi karena kita lihat, perhatikan, lama-lama kita paham maksudnya. Kata orang Minang, kok mah kosuitnya, ya kan? Oh, lek ngono, ya wes, paham kulo, jadi kan, kulo paham kan gitu. Kalau gitu ya saya paham. Nah, jadi intinya sering mendengar. Jadi sering mendengar. Sebab itu saya dengan mahasiswa itu saya tiap hari ngirim ke WhatsApp. Kayak mahasiswa yang gigabyte-nya itu memori ya, memori giganya itu rendah. Saya sarankan cepat hapus. Kalau enggak, pindahkan ke laptopnya, file yang saya kirim. Kalau enggak, nanti berat HP-nya. Dan ada yang enggak mau menerima saran seperti itu, akhirnya enggak sanggup, HP-nya dia keluar dari grup, rugi. Kenapa? Karena yang saya kirim banyak seputar ya, kajian-kajian bahasa Arab, ya, file-file bahasa Arab, dan menambah kemampuan. Kenapa? Karena anak sekarang dengan teknologi dia belajar. Kalau sekarang ada WhatsApp, dengan WhatsApp dia belajar. Kalau dia suruh baca, dia malas. Nah, itu model anak sekarang. Makanya saya tiap hari kirim aja ke WhatsApp itu, ke grup itu, nanti mereka akan dengar. Apalagi tidak lama. Kita akan membahas sedikit maknanya. Kalau kita nggak bisa sampai kepada qawaid, kita akan membahas makna dari al-amru, perintah, kalimat perintah ini, atau wan-nahyu, kalimat larangan ini. Nah, silakan abang-abang, ya, Abiwan dan Ammar menulis makna-maknanya. Sedikit demi sedikit akan memudahkan kita memahami bahasa Arab. Ilbas artinya adalah pakailah.
malabis pakaian. Wasi'ah yang lebar. Wasi'ah juga artinya yang luas, tapi di sini karena pakainya yang lebar. Maksudnya pakaian yang lebar. Karena kalau digandingkan dengan yang luas tidak cocok. Jadi ilbas malabis wasi'ah, pakailah pakaian yang lebar. Artinya tidak ketat. Ya. La talbas, jangan kamu pakai malabis dayyiqah. Malabis pakaian, dayyiqah sempit. Dayyiqah itu artinya sempit. La talbas, jangan kamu pakai malabis pakaian dayyiqah yang sempit. Nah itu. Dan kamu pakai pakaian yang sempit. Dayyiq artinya sempit. Dayyiqah, ya, itu bentuk perempuannya. Karena dalam bahasa Arab itu secara umum ada bentuk perempuan, ada bentuk laki-laki. Bentuk mudzakkar laki-laki, bentuk muannas perempuan. Tanda secara umumnya, kalau dia bentuk mudzakkar, dia tidak ada ta marbutah. Kalau bentuk muannas, dia terdapat ta marbutah. Itu dulu yang kita pahami. Terus emang ada Ustaz yang muannas tapi nggak ada ta marbutah? Ada. Nah, tapi kita tidak perlu bahas. Kita belajar itu nggak boleh meloncat-loncat. Jadi yang perlu kita pahami tahap awal, oh mudzakkar berarti nggak ada ta marbutah. Oh ini muannas, oh ada ta marbutah. Dah selesai. Gak usah kita lebih mendalam lagi. Kapan mendalamnya? Kalau yang dasar ini sudah paham. Kalau sudah paham yang dasar ini, baru kita pindah ke yang menengah. Kalau udah menengah, baru pindah ke yang lebih mendalam. Isbir, bersabarlah alal musibah. Ala itu terhadap. Isbir, bersabarlah ala terhadap al musibah, musibah, cobaan, ujian. Ya. La tajza', jangan kamu bersedih. La tajza', jangan kamu gelisah. La tajza', jangan kamu putus asa. Kok banyak Ustaz? Begitulah ciri khas bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata bisa banyak arti, ya. Atau satu arti bisa banyak kata. Itulah bahasa Arab. Satu kata bisa banyak arti. Atau sebaliknya, satu, ya, arti bisa banyak kata. Itu bahasa Arab. Indah, ketika. Indah di situ artinya ketika. Indah juga artinya di sisi. Indah bisa juga artinya di samping. Tapi di sini indah di sini artinya ketika. Indah juga bisa artinya memiliki. Indah bisa artinya mempunyai. Dan terus kapan artinya yang Ustaz sebutkan itu sesuai dengan konteks kalimat. Nanti kita kalau sering bergelut dengan teks-teks bahasa Arab, kita akan tahu, oh ini maksudnya ketika, oh ini maksudnya di samping, oh ini maksudnya di sisi, oh ini maksudnya memiliki, oh ini maksudnya mempunyai. Ya, tapi di sini di kalimat ini maksudnya adalah ketika.
asyiddah, ya, tertekan atau tekanan. Ketika dalam tekanan, jangan kamu putus asa ketika dalam tekanan. Jangan gelisah ketika dalam tekanan. Ya. Jangan apa tadi? Satu lagi. Jangan kamu gelisah ketika dalam tekanan. Jangan kamu putus asa ketika dalam tekanan. Satu lagi. Ya, jangan kamu bersedih ketika dalam tekanan. Masya Allah, belajar bahasa Arab ini belajar yang di situ ya wasiat-wasiat untuk kita di dalam menghadapi kehidupan. Itulah belajar bahasa Arab. Utrub bil ilma daima. Utrub, tuntutlah. Carilah. Tuntutlah atau carilah al-ilma, ilmu daima, ya, selamanya. Daima itu artinya selamanya, ya. Tuntutlah ilmu itu selamanya. Selama kamu hidup maksudnya. Kalau udah mati ya selesai. Makanya di antara usul dakwah manhaj salaf yang saya kirim di grup NC ataupun di grup Imam Abu Daud, itu usul dakwahnya bahwa orang yang bermanhaj salaf itu senantiasa menuntut ilmu. Jadi kalau orang sudah paham dakwah salaf dan kalau dia sudah terbiasa dengan dakwah salaf, diajak menuntut ilmu itu nggak berat, walaupun dia ngantuk. Dia tetap duduk untuk mendengarkan ilmu itu. Itulah Ahlussunnah. Makanya orang kalau sudah cinta dengan dakwah salaf, diajak mulai dari subuh sampai subuh besok untuk ilmu biasa. Tapi kalau kita ajak orang awam yang tidak cinta dan tidak faham atau belum paham dengan dakwah manhaj salaf ini, berat dia duduk. Berat ya. So itu para ulama ada yang sampai abayyin, ada yang sampai farises, ada yang sampai ya macam-macam. Karena memang banyak duduk, banyak berjalan. Itulah ciri Ahlussunnah. So itu kami pun yang dai-dai ini ya, itu tiap minggu pun belajar. Cuma karena kemarin mertua Ustaz Asri meninggal, break. Dan minggu kemarin, Ahad kemarin, Ummu Sulaim kan karena Covid, Ummu Sulaim kan tidak ada santri, jadi nggak diadakan di sana. Jadi kalau nanti ada lagi yang minggu depan, Ahad depan kan baru belajar lagi, duduk lagi. Itulah Ahlussunnah. Habis satu kitab, pindah kitab lain. Habis kitab lain itu pindah lagi kitab lain. Begitulah Ahlussunnah. Kemudian la tatlubil musa'ada min bakhil. La tatlub, jangan kamu cari, jangan kamu tuntut, jangan kamu minta. La tatlub, jangan kamu minta. Al-musa'adah, bantuan. Al-musa'adah, pertolongan. Min bakhil, dari orang yang kikir, dari orang yang pelit. Jangan kamu minta ya pertolongan atau bantuan dari orang yang bakhil atau dari orang yang pelit. Akhlis fi amalik, ikhlaslah. Akhlis itu ikhlaslah fi amalik, di dalam bekerja atau di dalam pekerjaanmu. Ikhlaslah di dalam pekerjaanmu. La tata'akhkhar, jangan kamu terlambat. La tata'akhkhar
ta'akhir, jangan kamu tunda. An amalik, pekerjaanmu. An amalik, pekerjaanmu. Jadi ta'akhara ya ta'akharu pakai an. An itu tidak diterjemahkan. Jadi kita memahaminya langsung secara umum, secara konteks kalimatnya. Jadi la tata'akhir an amalik, jangan kamu tunda pekerjaanmu. Jadi nggak perlu kita terjemahkan an itu dari. Jangan kamu tunda dari pekerjaanmu, enggak. Jadi rusak bahasa Indonesianya. Langsung aja la tata'akhir an amalik. Kenapa kok ada an di situ? Karena ta'akhara kawannya adalah an. Ta'akhara an. Tak ada ta'akhara yang lain. Untuk sementara yang kita pahami seperti itu. Nanti kalau lebih mendalam lagi macam-macam yang kita jumpa. Tapi sementara yang ada di sini ta'akhara pakai an. Jadi la tata'akhir an amalik, jangan kamu tunda pekerjaanmu. Jangan kamu tunda, jangan kamu terlambat pekerjaanmu. Ya, melambatkan. Jangan kamu melambatkan pekerjaanmu, jangan kamu tunda pekerjaanmu. Irda bil qada wal qadar. Ya, bersikap rela, bersikap ridho dengan ketetapan. Qada dan qadar itu artinya ketetapan. Qada adalah ketetapan, qadar juga ketetapan. Jadi bagaimana saat kita menerjemahkannya? Ya, satu aja kita terjemahkan. Satu aja. Berarti irda bil qada wal qadar. Ya, ridholah kamu terhadap ketetapan Allah. Selesai. Itu maksudnya. La tarda bi khata, jangan kamu ridho dengan kesalahan. La tarda bi khata, jangan kamu ridho dengan kesalahan. Imshi, jalanlah. Ala di sini sebenarnya artinya di atas, tapi masya itu mesti pakai ala. Masya yamshi ala, nggak ada masa yang sifi. Imshi fi itu nggak ada. Yang ada imshi ala. Masa yang si ala. Jadi pakai ala. Tapi ala di sini maksudnya bukan di atas, tapi di. Imshi ala, berjalanlah kamu di janibi, pinggir. Janib itu bisa artinya samping, bisa artinya dekat, ya. Tapi di sini artinya pinggir. Janibit thariq, di pinggir jalan. Ala janibit thariq, di pinggir jalan. Imshi ala janibit thariq, jalanlah kamu di pinggir jalan. La tamshi, jangan kamu jalan. La tamshi, jangan kamu jalan. Fi wasati, di tengah. At-tariq, jalan. La tamshi fi wasati at-tariq, jangan kamu jalan di tengah jalan. Jangan kamu berjalan maksudnya. Jangan kamu berjalan di tengah. Fi wasati, di tengah. At-tariq, jalan. Jangan kamu berjalan di tengah jalan. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.